Let's start Way Optics, next part 2.1. So Way Optics मध्ये basically we are going through three parts. At Way Optics 2.1 today, we have finished first part in which we discuss about the nature of the wave, polarization. Okay, now we will see interference, and there will be third part called as diffraction. एक फार इम्पॉर्टंट पार्ट आहे कोणत्याही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामसाठी. म्हणजे जेईला ऑप्टिक्स या पार्टवरती 4 ते 5 क्वेश्चन्स, 4 तरी क्वेश्चन्स असतात 25 क्वेश्चन्समध्ये. तर 2 ते 3 क्वेश्चन्स त्या 5मध्ये हे वे ऑप्टिक्सवरती असतात. नीटलासुद्धा 4-5 क्वेश्चन्स वे ऑप्टिक्सला असतात. सेम थिंग फॉर CET, 5 to 6 क्वेश्चन्स नीट आणि CETला वे ऑप्टिक्सवरती असू शकतात. वे ऑप्टिक्स 2.1 विल सी इंटरफरन्स. सो व्हॉट इज इंटरफरन्स? सो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आहे. इट्स कॉल्ड ॲज यंग्स एक्सपेरिमेंट. Into this Young's experiment, we consider this its fundamental source of light. A light is incident on this source. After passing through this S, it falls on these 2-point sources S1 and S2. And if you have screen here, इथे समोर एक स्क्रीन आहे. सो हा पूर्ण एक्सपेरिमेंटल सेटअप आहे, यंग्स इंटरफरन्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप. सपोज इथं एक सोर्स आहे, पॉइंट सोर्स आहे. सो दिस पॉइंट सोर्स विल एमिट लाइट इन द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट. सो हे जे दाखवलं आहे, दिस इज अ स्पेरिकल वेवफ्रंट. हा क्रेस्ट वेवफ्रंट आहे, हा ट्रफ वेवफ्रंट आहे. सॉलिड लाइन इंडिकेट्स क्रेस्ट वेवफ्रंट, डॉटेड लाइन इंडिकेट्स ट्रफ वेवफ्रंट. And when it is falling on this single source S, it is now generating a monochrome coherent source of light kind of thing. So परत कोणते पण 2 सक्सेसिव्ह वेवफ्रंट जे असतात, they are always separated by the distance lambda by 2, crest and trough wavefront. जस्ट एक इन्फॉर्मेशन म्हणून सांगतो. आणि 2 सॉलिड लाइन वेवफ्रंट क्रेस्ट, they are always separated by wavelength distance lambda. Okay, when they are falling on these 2 holes S1 and S2, या 2 S1 आणि S2 होल्समधनं हा लाईट आता इमर्ज होईल, बाहेर येईल. So it is now coming out of these 2 point sources S1 and S2. And after coming out of these 2 point sources, they are received on this screen. पण या स्क्रीनवरती काय मिळतं? That is the interference. So what do we obtain on this screen? On screen we obtain alternate bright and dark bands of almost equal width. So color bands मिळतात. म्हणजे लाईट जो असतो त्याची एनर्जी जी असते ती अशी रिडिस्ट्रीब्यूट होते. या संपूर्ण लाईटाचं एनर्जीचं रिडिस्ट्रीब्यूशन होतं इनटू अल्टरनेट ब्राईट अँड डार्क बँड्स. म्हणजे काय, जिथं हा तुम्हाला ब्राईट दिसतो आहे तिथे कलर ब्राईट पट्टा मिळतो लाईटाचा,
इथं लाईटाचा काही पार्ट नसतो, अंधार असतो, त्याला म्हणतात डार्क बँड. परत हा कलर बँड, परत अंधार बँड म्हणजे डार्क बँड. सो व्हॉट वी आर गेटिंग ऑन दिस स्क्रीन, दिस इज ब्राईट बँड and this is dark band. Okay, so हा एक experiment is simple. This is called as interference pattern. This is called as interference pattern. So what is interference? In shortest words, you can say like this: interference is redistribution of light energy from two sources in alternate bright and dark bands. Alternate bright and dark bands, it's called as interference. So her experiment when was discovered by Young's could not explain it by applying Newton's corpuscular theory of light, and he had to take help of Huygens wave theory of light to explain why this kind of alternate bright and dark bands are observed on the screen. म्हणून इंटरफरन्स हा जो इफेक्ट आहे, इंटरफरन्स हा जो इफेक्ट आहे, that is the important experiment which supports wave nature of light, which supports wave nature of light. So see this, key interference of light, this experiment supports wave nature of light. Okay, so आता why Young is getting these kinds of bright and dark bands on the screen, that we have to see. So याला म्हणतात constructive and destructive interference, types of interference if we want to decide. So we'll discuss those types of interference. So types of interference. What types of interferences मध्ये from the point of view of obtaining interference pattern सुद्धा दोन टाइप्स आहेत आणि प्रत्येक इंटरफरन्स कंपल्सरीली दोन टाइप्स असतात. सो सी दिस टाइप्स ऑफ इंटरफरन्सेस. फर्स्ट यू कॅन हॅव अ डिव्हिजन ऑफ wavefront, division of wavefront interference. पहिला टाइप डिव्हिजन ऑफ वेवफ्रंट इंटरफरन्स. हा सगळं आपल्याला डिटेल स्टडीला आहे. याचे टाइप्स आहेत पहा. ए यंग्स इंटरफरन्स, याचा बी टाइप आहे. You have biprism experiment. Then you have Lloyd's mirror. Lloyd's mirror. All these experimental arrangements are of division of wavefront method. दूसरा एक kind of interference है which is obtained by considering division of amplitude or intensity. So another is division of amplitude or intensity.
असा आणखी एक प्रकार या इंटरफरन्स एक्सपेरिमेंटचा आहे. याला डिव्हिजन ऑफ वेवफ्रंट का म्हणतात बघा. हा जो वेवफ्रंट आहे, ट्रफ वेवफ्रंट जो आपण या डायग्राममध्ये दाखवला आहे, तो या दोन सोर्सेसवरती ज्यावेळेस पडतो ते एकाच वेळी एकच वेवफ्रंट आहे. सिंगल वेवफ्रंट इज इन्सिडेंटिंग ऑन S1 and S2, but this wavefront is divided over S1 and S2. Correct. Now, म्हणून याला म्हणतात division of wavefront method. Then you have another kind of interference that we'll see, division of amplitude or intensity kind of interference, and its types are thin film interference, thin film interference. Then you have Newton's rings. Here types of interference on the basis of their experimental conditions. म्हणजे वेवफ्रंटचं डिव्हिजन आहे की इंटेन्सिटीचं डिव्हिजन आहे, राईट. आता यू हॅव अनदर काइंड ऑफ types of interference or classification of interference. Suppose this is classification A, so we can have here classification B. याच्यामध्ये पहिला जो टाईप आहे इंटरफरन्सचा त्याला म्हणतात कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. सो कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्सला व्हॉट वी आर गेटिंग की ज्यावेळेस क्रेस्टवरती क्रेस्ट पडतो दोन वेव्हचा किंवा ट्रफवरती ट्रफ पडतो दोन वेव्हचा. ॲक्च्युली काय व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर, आता विल सी इट लाईक दिस. These are two sources S1 and S2, both are transmitting light. This is the screen on which we are getting interference pattern. So when these we consider like this case, one wave from S1, other wave from S2, both are coming at this particular point. So one wave is coming from S1, other is coming from S2, and both are coming at this particular point P. आणि ज्यावेळेस या दोघं तिथं येत आहेत, जर का दोघंही वेव्हचा क्रेस्टवरती क्रेस्ट पडला, crest of one wave is falling over the crest of other wave, or trough of one wave is falling on trough of other wave, then we say these both waves interfere constructively to produce bright band at this point. Okay, so constructive interference, it is giving us what? So constructive interference happens when crest falls upon crest of other wave, or trough falls upon trough of other wave. Crest falls upon crest or trough falls upon trough to produce what? Constructive interference is always going to produce bright band. So bright band जर हवा असेल स्क्रीनवरती इन इंटरफरन्स पॅटर्न, तो व्हॉट शुड हॅपन? एका वेव्हचा क्रेस्ट दुसऱ्या वेव्हच्या क्रेस्टवरती पडायला हवा, किंवा एका वेव्हचा ट्रफ दुसऱ्या वेव्हच्या ट्रफवरती पडायला हवा. ओनली इन दॅट केस वी गेट ब्राइट बँड ओव्हर हिअर, राईट. दुसरा टाईप आहे डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. आता काय होतं की एका वेव्हचा क्रेस्ट, सपोज ही वेव्ह अशी, तिचा हा क्रेस्ट आणि दुसऱ्या वेव्हचा ट्रफ, दे आर फॉलोइंग लाईक दिस.
another wave is coming by this path, and you consider this another wave is like this. So one wave is going by this path, other wave is going by this path. The crest and trough, they are falling. What is happening here की याचं जे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट आहे ते आहे +a, याचं जे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट आहे ते -a. व्हॉट इज द रिझल्ट? रिझल्ट इज 0. रिझल्ट इज 0. याचा अर्थ एका वेवचा क्रेस्ट इज व्हेन फॉलिंग ओव्हर द ट्रफ ऑफ अनदर वेव that cancelling each other's effect to produce dark band at this particular point. So कोणता interference pattern if you are considering like this, इथं ब्राईट बँड आहे, हा सीन सगळा असा असेल. तर या ठिकाणी ज्या दोन वेव्स दे आर रिचिंग फ्रॉम S1 and S2, व्हॉट इज हॅपनिंग की इथं पर्टिक्युलरली crest of one wave is falling over the trough of other wave, right? So destructive interference, what is happening here? Crest falls upon trough, crest falls upon trough, or trough falls upon crest. And when this happens, after destructive interference, dark band is produced at that particular place. हा जो बँड आहे याच्यासाठी एक अनदर वर्ड, आणखी एक शब्द वापरला जातो, कॉल्ड ॲज फ्रिंज. कॉल्ड ॲज फ्रिंज. सो दे मे से दिस ॲज bright fringe, dark fringe. It is nothing but bright band or dark band. Okay. आता when we will get bright or dark band, त्याचं काय मॅथमॅटिक्स आहे ते आपण JEE NEET CET साठी बघा. So we'll see conditions of bright and dark bands. Conditions of bright and dark bands. Conditions, they are talk. त्या वेवच्या लँग्वेजमध्ये बोलल्या जातात आणि त्या कशा बोलल्या जातात बघा आता. सो फर्स्ट विल सी ब्राईट बँड. ब्राईट बँड असेल तर कंडिशन्स या पाथ डिफरन्स ही एक लँग्वेज आणि फेज डिफरन्स ही दुसरी लँग्वेज, या दोन टर्म्समध्ये सांगितल्या जातात. म्हणजे ब्राईट बँडची कंडिशन पाथ डिफरन्समध्ये पण सांगितली जाते, फेज डिफरन्समध्ये पण सांगितली जाते. सेम थिंग इज ट्रू फॉर डार्क बँड. ओके, विल सी दॅट. सो ब्राईट बँड, पाथ डिफरन्स, path difference delta x between two waves कोणता पाथ डिफरन्स बिटवीन टू वेव्स म्हणजे काय? म्हणजे असं आहे, जसं परत तीच डायग्रॅम खूप वेळा काढायचं आहे एक्सप्लेन करताना मला तुमच्यासाठी. हा स्क्रीन, हा S1, हा S2 आणि हा पॉईंट P आहे जो तुम्ही स्क्रीनवरती कन्सिडर करताय. तर S1 पासनं Pला हा रे गेला, S2 पासनं Pला हा रे गेला. तुम्हाला क्लिअरली दिसत असेल की S2P इज ग्रेटर दॅन S1P. हा जो आहे हा दोघांमधला पाथ डिफरन्स आहे. सो दिस इज नथिंग बट पाथ डिफरन्स S2P minus S1P. S2P minus
S1P, राईट. तर हा जो पाथ डिफरन्स आहे ब्राईट बँडसाठी, दिस पाथ डिफरन्स S2P minus S1P may be denoted by delta x must be integer times wavelength of the waves. या ज्या दोन वेव्स म्हणजे ही वेव आणि ही वेव यांच्यामधला पाथ डिफरन्स जर का इंटिजर टाइम्स वेवलेंथ असेल तर वी ऑब्टेन ब्राइट बँड. And what is this n? So this n is integer number. It can have values 0, 1, 2, 3 dot dot. It can have values 0, 1, 2, 3 dot dot. हीच ब्राइट बँडची कंडिशन we can express in terms of phase difference, denoted by phi. Phase difference denoted by phi. आणि हा फेज डिफरन्स किती हवा याचं एक नंतर डेरिवेशन सांगतो समजावून. हा फेज डिफरन्स किती हवा. सो दिस फेज डिफरन्स phi must be equal to even pi. हा फेज डिफरन्स जेव्हा इव्हन पाय असेल त्यावेळेस यू विल हॅव ब्राइट बँड. आणि तुम्हाला इव्हन पाय हा नंबर जर हवा असेल तर इट मस्ट बी रिटन ॲज 2n पाय. गॉट इट. सो 2n पाय बरोबर. सो कोणत्या पण नंबरचा डबल हा इव्हन असतो. 2चा डबल 4, 3चा डबल 6, 4चा डबल 8, 5चा डबल 10. कोणत्याही नंबरचे ट्वाइस डबल इट्स इवन. अगेन सेम थिंग. दिस n मस्ट हॅव व्हॅल्यूज 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट. आणि हे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट आर नथिंग बट बँड नंबर्स. आर नथिंग बट एक नंबरचा ब्राइट बँड, 0 नंबरचा ब्राइट बँड, 2 नंबरचा ब्राइट बँड, 3 नंबरचा ब्राइट. विल सी इट बट इट्स लाईक दॅट. ओके. सो दीज आर द कंडिशन्स ऑफ ब्राइट बँड. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. जस्ट फॉर एक्झाम्पल पहा एखाद्या ठिकाणी फेज डिफरन्स हा 16 पाय. वर्ड काय. फेज डिफरन्स इज 16 पाय. सो जर का फेज डिफरन्स हा 16 पाय असेल, सो phi इज इक्वल टू 16 पाय असेल तर हाऊ इज दिस बँड. डेफिनेटली हे इव्हन पाय म्हणजे हा जो बँड असेल हा ब्राइट बँड असेल. किती नंबरचा असेल तर या 16 साठी आय कॅन राईट 2n equal to 16. So n is equal to 8th bright. 8th bright. Phase difference जर का 16 पाय असेल तर this band is going to be 8th bright band. Right? A B point. A second point, dark band. जसं ब्राइट बँडला तुमच्याकडे 2 प्रकारच्या कंडिशन्स आहे की पाथ डिफरन्स किंवा फेज डिफरन्स. पाथ डिफरन्स किंवा फेज डिफरन्स या टर्म्समध्ये. तसंच डार्क बँडच्या कंडिशन्स पहा. पाथ डिफरन्स. पाथ डिफरन्स वी आर डिनोटिंग बाय डेल्टा एक्स. या डायग्रॅमच्या लँग्वेजमध्ये हवं असेल तर दिस इज S2P हा पहिला पाथ मायनस हा दुसरा पाथ S1P. S2P मायनस S1P बरोबर. कंडिशन्स अशी आहे
डार्क बँडच्या वेळेस की दिस पाथ डिफरन्स delta x must be equal to twice n minus 1 lambda by 2, twice n minus 1 lambda by 2. So that is the condition of dark band. किंवा तुम्ही ही कंडिशन अशी पण बोलू शकता, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन मायनस हाफ लॅम्बडा, ॲज यू विश. मी असे डोक्यात ही सेम मॅथमॅटिक्स. व्हॉट इज एन हियर? दिस इज एन हियर, सेम एन. दिस एन इज गोइंग टू हॅव इंटीजर व्हॅल्यूज 1 2 3 डॉट डॉट. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ब्राईट बँडच्या ठिकाणी 0 आहे, डार्क बँडच्या ठिकाणी 0 नसतो. कारण 0 नंबरचा डार्क बँड कधीच अस्तित्वात नसतो. काय बोलतोय? 0 नंबरचा डार्क बँड कधीच अस्तित्वात नसतो. जी कंडिशन जशी पार्ट डिफरन्समध्ये सांगता येते तशी या प्रकारे ती फेज डिफरन्समध्ये पण सांगता येते. सो दिस इज फेज डिफरन्स कंडिशन फाय. ही जी फेज डिफरन्स कंडिशन फाय, अकॉर्डिंग टू दॅट दिस फेज डिफरन्स फाय जर का ऑड पाय असतील, 1 पाय 3 पाय 5 पाय 7 पाय, so that band or that point is going to be a dark band. हा जो ऑड नंबर आहे हा मॅथमॅटिकली इट कॅन बी सेड लाईक दिस: फाय इज इक्वल टू ट्वाइस एन मायनस 1 पाय, ट्वाइस एन मायनस 1 पाय. सो फेज डिफरन्स जेव्हा ऑड पाय असेल किंवा ट्वाइस एन मायनस 1 पाय असेल तर वी से दॅट पर्टिक्युलर इज गोइंग टू बी अ डार्क बँड. आणि परत दिस एन कॅन हॅव व्हॅल्यूज 1 2 3 डॉट डॉट, 1 2 3 डॉट डॉट. राईट. सो ब्राईट बँड, डार्क बँड्स. इतका सिम्पलेस्ट प्रॉब्लेम असू शकतो की जर का 17 पाय हा जर का फेज डिफरन्स असेल तर तो बँड कसा असेल, कितवा असेल? 17 पाय जर असतील तर ऑड पाय. सो थिंग इज लाईक दिस की हा फेज डिफरन्स पाय इज 17 पाय. बेसिकली दिस इज ऑड पाय. ऑड पाय असेल तर हा ऑड पाय, हा डार्क बँड असेल. कितवा डार्क असेल? तर ह्या पायचा हा मॅथमॅटिकल ब्रॅकेट काय? 2n मायनस 1. सो वॉट आय विल राईट दिस ॲज 2n मायनस 1 पाय इक्वल टू 17 पाय. हा फेज डिफरन्स फाय इज इक्वल टू, आणि हा राईटला तुम्हाला दिलेला पाय पाय कॅन्सल, एन इज इक्वल टू 9th डार्क बँड किंवा डार्क फ्रिंज, 9th डार्क बँड. सो दिस आर द कंडिशन्स की when you will get bright band or you will get dark band. आता फेज हा काय वर्ड आहे आणि काय कंडिशन्स आहेत. सो ब्राईट बँड मिळतो म्हणजे काय? जिथं ब्राईट बँड मिळतो आहे तिथं लाईटाची इंटेन्सिटी जास्त आहे. जिथं डार्क बँड मिळतो आहे तिथं लाईटाची इंटेन्सिटी 0 आहे. इंटेन्सिटी म्हणजे लाईटाची तीव्रता. राईट. वाय दिस हॅपन्स? वाय दिस हॅपन्स? सो एक सिम्पल मॅथमॅटिक्स आहे. ते असं आहे की सपोज ही एक वेव आहे
y1. आता वेवचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन काय असतं ते 11च्या वेव मोशन या चॅप्टरमध्ये शिकतो आपण. ते इक्वेशन असं असतं y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस मायनस के एक्स याच्यामध्ये असतो. एक्स हा दोघींसाठी सेम आहे म्हणून सपोज दिस इज द फर्स्ट व्हायब्रेशनल पार्ट ऑफ द फर्स्ट वेव. व्हायब्रेशनल पार्ट ऑफ द फर्स्ट वेव किंवा तुम्हाला हवं असेल तर यू कॅन राईट इट कम्प्लिटली लाईक दिस ओमेगा टी मायनस के एक्स. दिस इज फर्स्ट. या एक्स या पॉईंटला दुसरी वेव पण पोचते. दुसरी वेव जेव्हा पोचते तर तिचं व्हायब्रेशनल ॲम्प्लिट्यूड इज गिवन बाय दिस फॉर्म्युला ओमेगा टी मायनस के एक्स प्लस फाय. सो दोघं वेवच्या या ब्रॅकेटमध्ये चेंज आहे बरोबर. मग हा जो ब्रॅकेट असतो साइन समोरचा याला म्हणतात फेज ऑफ द वेव. सो हा जो ब्रॅकेट आहे these brackets which are in front of sine function or cosine function are called as phases of waves. दोघं वेवचे फेजेस आहेत. दोघं ब्रॅकेटमध्ये डिफरन्स काय आहे फक्त हा फाय डिफरन्स आहे. सो फेजेस ऑफ वेव्स these brackets are and phi is the phase difference between two waves किंवा equation of two waves किंवा equation of two waves. आणि हा फेज डिफरन्स कशामुळे आहे. फेज डिफरन्सचं रिझन काय असतं. दोन आयडेंटिकल वेव्स आहेत या S1 आणि S2 पासनं निघणाऱ्या ज्या दोघं वेव्ज असतात त्या इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ फ्रिक्वेन्सी ॲम्प्लिट्यूड एकदम आयडेंटिकल असतात. तरी पण या दोघांच्या या समोर साईनच्या ब्रॅकेटसमोर डिफरन्स जो येतो तो फेज डिफरन्स कशामुळे असतो तर त्यांच्या पाथ डिफरन्समुळे असतो. कशामुळे असतो पाथ डिफरन्समुळे असतो. कारण क्लिअरली आपण नेहमी बघतो की जी S2P आहे ती S1P पेक्षा जास्त लेंथ ट्रॅव्हल करते वेव. म्हणून वी से की त्या दोघांमध्ये पाथ डिफरन्स आहे S2P मायनस S1P. सो फेज डिफरन्सचं रिझन काय पाथ डिफरन्स. जर का फेज डिफरन्स पाथ डिफरन्सवरती डिपेंड असेल तर त्यांचं काहीतरी मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन रिलेशन असेल. व्हॉट इज दॅट रिलेशन. सो दिस रिलेशन फाय इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन लॅम्बडा into delta x. This is most important formula you must need to keep into mind for all kinds of numericals. JEE NEET CET बोर्ड जेव्हा मी न्यूमेरिकल्स म्हणतो तर इन्क्लुडिंग एव्हरीथिंग की हे CETच्या लेवलचं आणि बोर्डाच्या लेवलचं आहे नीटच्या लेवलचं काय नाही. ऑल 4 एक्झाम्स आर इक्विवॅलंट अँड कॅन बी टेकन ऑन द सेम काइंड ऑफ स्टडी. सारख्या एकाच अभ्यासावरती 4 परीक्षा देता येतात. ओके. सो इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. सो व्हॉट इज फाय फेज डिफरन्स. सो फेज डिफरन्स इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन लॅम्बडा इनटू पाथ डिफरन्स into path difference. राईट. सो असं हे वेव्हचं एक सिम्पल इंट्रोडक्शन आपल्याला जेवढं न्यूमेरिकलसाठी आवश्यक आहे तेवढं आपण बघितलं.
Correct. So let's go to the next part. तर पुढचा पार्ट बघा. पार्ट डिफरन्स, फेज डिफरन्स हे सगळं आपण बघतो आहे. आता या सगळ्या एक्सपेरिमेंटला प्रॉब्लेमसाठी मॅथमॅटिकली कसं अरेंजमेंट असतं, कसं डोक्यात ठेवायचं, दॅट वी विल सी. सपोज परत तोच सेटअप. These are two sources separated by this line. हा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आहे जो या दोघांना सेपरेट करतो. या दोघं सोर्सेसमधलं डिस्टन्स आहे स्मॉल डी. दोघं सोर्सेसमधलं डिस्टन्स आहे स्मॉल डी. ओके. हा सपोज एक्झॅक्ट स्क्रीनला जिथं सेट करतो तो ओरिजिन, तो सपोज ओरिजिन. आणि यू कॅन हॅव एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन. सो यू कॅन हॅव सपोज दिस पॉइंट इज P ऑन द स्क्रीन which is at a distance x, which is at a distance x, right? See this. दोघं S1P आणि S2P. सो हा स्क्रीन आहे. The screen is separated from these two sources by this distance capital D, which is very very large as compared to small d, which is very very large as compared to small d. So पहा दोघांच्या लेंथमध्ये किती डिफरन्स आहे हे फाइंड करायचं असेल तर आय पुट हिअर, I can have this another point with respect to this, which is making an angle theta. Angle theta असेल तर approximately this angle is also theta. You can say this. असं का म्हणू शकता तुम्ही? बिकॉज हे स्मॉल डी जे असतं ना हे अतिशय छोटं असतं. असं हे स्मॉल डी एवढंच, याच्याहीपेक्षा लहान, बिकॉज हे मिलीमीटरमध्ये असतं, मीटरमध्ये असतं. म्हणजे कॅपिटल डी हे याच्यापेक्षा 1000 पट मोठं असतं. सपोज याच्या वरच्या एंडला जर S1 असेल तर खालच्या एंडला S2 आहे. मला सांगा दोघं लाईनींच्या लेंथमध्ये किती डिफरन्स? इट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल बट काउंटेबल इन इंटरफरन्स. म्हणून या दोघांच्या लेंथमधला डिफरन्स फाइंड करण्यासाठी हा असा एक परपेंडिक्युलर तुम्ही टाकता. हा जो परपेंडिक्युलर आहे तो सपोज पॉइंट टीला आहे. तो S2T. What is this S2T? This S2T is path difference delta x. Path difference delta x म्हणजे S2P minus S1P is path difference S2T, which is approximately called as delta x. ओके. आता पहा हा थीटा असेल तर हा 90 मायनस थीटा असेल, बिकॉज हे 90 डिग्री आहे. हा 90 असेल तर हा थीटा असेल, हा थीटा असेल. करेक्ट आहे. आता पहा हा हायपोटेनस या राईट अँगल ट्रायंगलचा, ही समोरची साईड पाथ डिफरन्स. म्हणजे या राईट अँगल ट्रायंगलसाठी व्हॉट आय कॅन से, या राईट अँगल ट्रायंगलसाठी डेल्टा एक्स अपोजिट साइड एवढी अपॉन दिस हायपोटेनस डी is equal to sin theta, is equal to sin theta.
Therefore this path difference delta x is equal to d sin theta. एक एक्सप्रेशन तुम्हाला मिळत आहे. बऱ्याच कॉम्प्लिकेशन्स आहेत, काही अप्रॉक्सिमेशन्स आहेत, काही कन्सिडर करायचे अप्रॉक्सिमेशन्स आहेत. सो पाथ डिफरन्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा. राईट एवढं डी साइन थीटा. आता अशी एक कंडिशन असते की वेन साइन थीटा इज व्हेरी स्मॉल, थीटा इज व्हेरी स्मॉल. आता थीटा का व्हेरी स्मॉल है? दिस थीटा इज व्हेरी स्मॉल बिकॉज कैपिटल डी इज व्हेरी ग्रेटर दॅन स्मॉल डी. सो ज्या वेळेस थीटा इज व्हेरी स्मॉल, in mathematics, in physics, you can consider sin theta is approximately equal to tan theta. Even that is also approximately equal to theta. That can you say? That can you say? Correct. सो आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये याचं फार मोठं डेरिवेशन दिलं आहे. मी प्रॉब्लेमसाठी कसं डोक्यात ठेवायचं ते सांगतो आहे. तुम्हाला कधीही वाटलं की सर हे नाही कळत आहे, ज्यावेळेस तुम्ही संडेला याल तर हे मी समजून सांगेल, टेक्स्टबुक घेऊन यायचं की सर हे स्टेप नाही कळत, हे प्रॉब्लेमसाठी डोक्यात कसं ठेवायचं ते सांगतो आहे. ओके. आता या पाथ डिफरन्समध्ये यू कॅन राईट ॲज दिस डेल्टा एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू डी टॅन थीटा बिकॉज साइन थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू टॅन थीटा. सो वेन यू राईट दिस ॲज डी टॅन थीटा, यू फोकस ऑन दिस राईट अँगल ट्रायंगल. या राईट अँगल ट्रायंगलवरती फोकस करा. इथं टॅन थीटा काय असेल? हा थीटा इथं टॅन थीटा असेल अपोजिट साइड अपॉन ॲडजेसंट साइड अँड दिस ॲडजेसंट साइड इट्स कॅपिटल डी. म्हणून दिस डी टॅन थीटा, दिस पाथ डिफरन्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी टॅन थीटा काय? अपोजिट साइड अपॉन ॲडजेसंट साइड डी एक्स अपॉन कॅपिटल डी. काही पुस्तकात या एक्सला वर्टिकल ॲक्सिस असल्यामुळे वाय पण म्हटलं आहे. सो यू कॅन से वाय ऑल्सो, बट वी आर सेइंग एक्स हियर. सो पाथ डिफरन्स दोन इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे, डी साइन थीटा किंवा एक्स डी अपॉन स्मॉल डी, डी एक्स अपॉन स्मॉल कैपिटल डी और एक्स डी अपॉन कैपिटल डी. सो पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी. कळालं एवढं? इम्पॉर्टंट आहे फार. सो पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, that is also equal to dx upon capital D. dx upon capital D. What is x? X is the distance of that point which you are considering on the screen. It could either be bright or dark depending upon mathematics. That's a distance x from this point. याला म्हणतात सेंट्रल ब्राइट बँड. हा जो झिरो आहे याला काय म्हणतात? ही जी पोझिशन आहे ही पोझिशन आहे सेंट्रल ब्राइट बँड. ही जी पोझिशन आहे या पोझिशनला म्हणतात सेंट्रल ब्राइट बँड. का ही सेंट्रल ब्राइट बँडची पोझिशन आहे? तुम्ही जर का इथं परपेंडिक्युलर टाकला
हा कसा ट्रायंगल आहे? आयसोसिलियस ट्रायंगल आहे. आयसोसिलियस ट्रायंगल म्हणजे या दोघं साईड कशा आहेत? आयडेंटिकल आहेत. म्हणजे या दोघं लाईनला जाणाऱ्या ज्या वेव्ज असतील त्या ज्यावेळेस या ओ पॉईंटला पोचतील तेव्हा त्यांच्यामधला पाथ डिफरन्स किती असेल? 0 असेल. सो सेंट्रल ब्राईट बँड आहे, या सेंट्रल ब्राईट बँडचा पाथ डिफरन्स हा नेहमी किती असतो? 0 असतो. पाथ डिफरन्स हा नेहमी किती असतो? 0 असतो. इनफॅक्ट हा सेंट्रल ब्राईट बँड इंटरफरन्स पॅटर्नचे 2 सारखे पार्ट करतो, आयडेंटिकल पार्ट्स करतो. एक अप्पर पार्ट आणि एक लोअर पार्ट. सो सेंट्रल ब्राईट बँडच्या वरती जो आहे तो अप्पर पार्ट ऑफ इंटरफरन्स पॅटर्न, याच्या खाली जो आहे तो लोअर पार्ट ऑफ इंटरफरन्स पॅटर्न. सो दिस इज dividing interference pattern in 2 parts, upper parts and lower parts. Correct? Okay, the next point बघा. हे सगळं करत असताना जे हे बँड्स आहेत त्यांच्यामधले डिस्टन्सेस इक्वल असतात. म्हणजे जे बँड फॉर्मेशन होतं आहे तो हा बँड, हा बँड, हा बँड, S1, S2, डिस्टन्सेस D, स्क्रीनचं डिस्टन्स कॅपिटल D दिसण्यासाठी दाखवतात असं, म्हणजे असा कोणते प्रपोर्शन नाही. अदरवाईज capital D is very very greater than small d. Just to see this diagram clearly we show it like this. So bright and dark bands they are separated by equal distance, and हे जे equal distance between two successive bright किंवा dark band जे असतं त्याला म्हणतात bandwidth किंवा fringe width. So हा सपोज आहे 2 successive bright band, यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे त्याला कॅपिटल एक्स बारने कुठं बीटाने डिनोट करतात, दॅट इज अ ब्राईट बँड. तर याला म्हणतात बँडविड्थ. और दुसरा वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये फ्रिंज विड्थ. दोन सक्सेसिव्ह ब्राईट बँड्स किंवा 2 सक्सेसिव्ह डार्क बँड्स मधल्या डिस्टन्सला काय म्हणतात? बँडविड्थ किंवा फ्रिंज विड्थ. तसंच कोणते पण 2 सक्सेसिव्ह डार्क बँड्स याच्यामधल्या डिस्टन्सला पण म्हणतात बँडविड्थ और फ्रिंज विड्थ. तुम्ही कुठलेही घ्या, म्हणजे ब्राईट तुम्ही इथले घेतले तरी चालतील. हे जे डिस्टन्स आहे 2 सक्सेसिव्ह ब्राईट यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे दॅट विल ऑल्सो बी सेड ॲज बँडविड्थ. आणि हा जो आहे दॅट इज सेंट्रल 0 ऑर्डर ब्राईट बँड. दिस इज 0 ऑर्डर ब्राईट बँड. सो हा जो आहे हा 0 ऑर्डर ब्राईट बँड. इथं थांबू, पुढच्या लेक्चरला बाकीचं बघू. थँक्यू.